Hello everyone, welcome to all of you. Today we are going to start the new topic, that is systematics of living organism. We know the principles of living organism. In our last lecture, we discussed about the various principles of living organism, in that the defining characteristics of living organisms. So in our today's lecture in this topic, we are going to discuss why there is a necessity to systematic study of living organism. In this slide, we can see the variety of living organisms from prokaryotes to the eukaryote organisms. So what is the exact feature, how they are further classified into various categories, that we are going to discuss in our topic systematics and living organism. So let us start with our today's discussion. So in this topic systematics of living organism, we are going to study why there is necessity of systematic arrangement of living organism. The reason behind this, there are about 5 to 30 millions of species of plants and animals. They are present on the Earth planet. पृथ्वी तलावरती जवळपास 5 ते 30 मिलियन प्लांट्स आहेत, ॲनिमल स्पेसीज आहेत, आणि ह्या सर्वांचा स्टडी करणं ह्युमन बीइंग साठी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्युमन बीइंग टू रिमेंबर द कॅरेक्टर्स ऑफ ऑल दीज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. ह्युमन बीइंग साठी हे इतकं शक्य नाही प्रत्येक ऑर्गॅनिझमच्या कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी करणं, प्रत्येक ऑर्गॅनिझम ध्यानात ठेवणं, आणि ह्यासाठी सिस्टमॅटिक स्टडी प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा झाला पाहिजे. For their human being, they arranged the systematics groups in each category where each plant and animal is involved. And this grouping of living organism in variety of groups that we are going to discuss in this lesson. Therefore, the systematic study, it is much important to study each and every living organism for their proper systematic arrangement. So what is systematics? The definition of systematics, it is given by the scientist G. Simpson. आपल्याला ह्या डेफिनेशन ज्या आहेत त्या 1 मार्क साठी राईट आन्सर इन 1 सेंटेन्सेस मध्ये विचारल्या जातात. सो व्हॉट इज सिस्टमॅटिक्स? इट इज द स्टडी ऑफ काइंड्स अँड डायव्हर्सिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम. ऑर्गॅनिझम मध्ये असणारे काइंड्स टाइप असेल, त्यामध्ये असणारे डायव्हर्सिटी असेल, ह्या दोघांचा स्टडी अँड देअर कंपॅरेटिव्ह अँड इव्होल्युशनरी स्टडी. त्याचा कंपॅरेटिव्ह स्टडी असेल, इव्होल्युशनरी स्टडी असेल, म्हणजे ज्याला आपण फायलोजेनेटिक, कुठून कुठे ओरिजिनेट झालेला आहे, कोणापासून कोणता ऑर्गॅनिझम ओरिजिनेट झालेला आहे, तो स्टडी म्हणजेच इव्होल्युशनरी स्टडी. या सर्वांचा स्टडी करणारी ब्रँच इट इज कॉल्ड एज दी सिस्टमॅटिक्स. सो व्हॉट इज सिस्टमॅटिक्स? इट इज दी स्टडी ऑफ काइंड्स and diversity of organisms and their comparative and evolutionary relationship. It is called as the systematics. So what is the definition of taxonomy? The taxonomy, it is synonymous to the systematics. And taxonomy, the term taxonomy first introduced by the scientist A.P.D. Candolle, which was a Swiss botanist. According to A.P.D. Candolle, taxonomy, it is defined as, it is the branch of biology, no doubt, biology ची branch आहे, which deals with the study of collection. ह्या terms महत्वाच्या आहे. Collection of the plants and animals, identification of the plants and animals, then nomenclature of the plants and animals, then after the nomenclature, description and further classification of that plant and animals. All these togetherly studied under the branch of biology that is called as the taxonomy. So what is the definition of taxonomy? It is the branch of biology which deals with the study of collection, identification, nomenclature, description, classification of plants and animals. So it is about the definition of particular systematics and
टॅक्सॉनॉमी. आता ह्या दोन्हीही डेफिनेशन आपल्याला राईट आन्सर इन 1 सेंटेन्सेस मध्ये एक्झाम मध्ये विचारल्या जातात. सो दी स्टडी ऑफ सिस्टमॅटिक्स and taxonomy, it is very much significant as it gives the proper arrangement for the living organisms in variety of groups. So let us discuss what are the objectives of this systematics or the taxonomy. The objectives of systematics or taxonomy. क्वेश्चन आपल्याला यावर असा विचारला जाऊ शकतो, व्हॉट इज सिस्टमॅटिक्स और व्हॉट इज टॅक्सॉनॉमी, गिव्ह इट्स ऑब्जेक्टिव्ह. त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह द्या. एकूण 4 ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. यामध्ये पहिला आहे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह, टू नो व्हेरियस प्लांट्स विथ देअर नेम्स. वेगवेगळे प्लांट्स माहिती करून घेणं. कशासाठी? विथ देअर नेम्स, अफिनिटीज, इट्स जिओग्राफिकल डिस्ट्रीब्युशन, हॅबिट, कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड देअर इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स. म्हणजे एखादा प्लांट आपण त्याच्या नावाने असेल, त्याच्या अफिनिटीज मधून असेल, त्यामध्ये असणारे त्याचं जिओग्राफिकल डिस्ट्रीब्युशन असेल, त्याची हॅबिट काय आहे, कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणत्या आहेत, तो इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट काय आहे, हे माहिती करून घेण्यासाठी टॅक्सॉनॉमी किंवा सिस्टमॅटिक जे आहे ते यूज केली जाते. सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह, टू हॅव अ रेफरन्स सिस्टीम. रेफरन्स सिस्टीम म्हणजे एक प्रॉपर सिस्टीम त्यामध्ये जर आपण तयार केली प्लांट्स मध्ये, एनिमल्स मध्ये, तर ती कशासाठी इझी होईल, फॉर ऑल ऑर्गॅनिझम्स विथ विच सायंटिस्ट कॅन वर्क, रिसर्चर्स कॅन वर्क. जे संशोधन करणारे आहेत ते त्या रेफरन्स सिस्टीमचा उपयोग करून त्या प्लांटवरती, त्या एनिमलवरती आणखी चांगल्या पद्धतीनं संशोधन करू शकतात. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह, टू डेमॉन्स्ट्रेट दी मॅनिफोल्ड डायव्हर्सिटीज ऑफ ऑर्गॅनिझम्स and their phylogenetic, or it is also called as the evolutionary relationship. To demonstrate the manifold diversities of the organisms and their phylogenetic and evolutionary relationship. Particular group मध्ये organismच्या evolutionary relationship काय आहे का याचा स्टडी करण्यासाठी असेल, डायव्हर्सिटी चेक करण्यासाठी असेल, त्या ठिकाणी आपण ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये टॅक्सॉनॉमी आणि सिस्टमॅटिक जे आहे ते यूज करू शकतो. अँड दी मोस्ट इम्पॉर्टंट, टू ॲसर्टन नॉमेनक्लेचर. म्हणजे त्या एखाद्या प्लांटला किंवा त्या एखाद्या ॲनिमलला सायंटिफिक नेम द्यायचं, त्याला एक शास्त्रीय नाव द्यायचं, की हे नाव देण्यासाठी आपण पर्टिक्युलरली टॅक्सॉनॉमी असेल किंवा सिस्टमॅटिक्स असेल याचा आपण यूज करू शकतो. सो दीज आर दी व्हेरियस ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ सिस्टमॅटिक्स अँड टॅक्सॉनॉमी. यावर देखील आपल्याला शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन जो आहे तो विचारला जाऊ शकतो. लेट अस डिस्कस दी नेक्स्ट इम्पॉर्टंट टर्मिनॉलॉजी, दॅट इज दी क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन म्हणजे आपण त्याला शॉर्ट मध्ये बोलतो वर्गीकरण. आता क्लासिफिकेशन म्हणजे काय आहे, क्लासिफिकेशनची गरज काय आहे, क्लासिफिकेशन टर्म कोणी इंट्रोड्यूस केलेली आहे, हे सगळं आपल्याला महत्वाचं पाहायचं. यावरती देखील क्वेश्चन कसा विचारला जाऊ शकतो, व्हॉट इज क्लासिफिकेशन, डिस्क्राईब द नीड फॉर क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशनची गरज काय हे आपल्याला पाहायचं आहे. या पद्धतीने आपल्याला शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन इथे विचारला जाऊ शकतो. सो व्हॉट इज क्लासिफिकेशन, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गॅनिझम्स और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स. ऑर्गॅनिझमची किंवा ऑर्गॅनिझमच्या ग्रुपची ही अरेंजमेंट आहे प्रॉपर इन डिस्टिंक्ट कॅटेगरीज, वेगवेगळ्या कॅटेगरीज मध्ये, इन अकॉर्डन्स विथ पर्टिक्युलर अँड वेल इस्टॅब्लिश्ड प्लॅन. एक पर्टिक्युलर वेल इस्टॅब्लिश्ड प्लॅन तयार करून ऑर्गॅनिझम असेल किंवा वेगवेगळे ऑर्गॅनिझमचे ग्रुप्स असतील यांची अरेंजमेंट म्हणजेच क्लासिफिकेशन आहे. इट इज बेस्ड ऑन सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्सेस अमंग द ऑर्गॅनिझम. मग त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये किंवा ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम मध्ये सिमिलॅरिटी असणारे एका ग्रुपमध्ये ठेवले जातील, आणखी त्यामध्ये असणाऱ्या डिसिमिलॅरिटीज असतील तर इथे एकामेकापासून वेगवेगळे करून ज्या ग्रुपमध्ये त्यांच्या सिमिलॅरिटीज मॅच होतात अशा प्रत्येकाचे ग्रुप जे आहेत ते त्या ठिकाणी फॉर्म केले जातील. सो इट इज बेस्ड ऑन सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्सेस अमंग द ऑर्गॅनिझम. द टर्म classification coined by again the scientist A.P.D. Candoll, the name of the scientist who coined the term classification. It is
A, P, D candle. So what is the need for classification? हा महत्वाचा पॉइंट आहे. यावर आपल्याला शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन बऱ्याच वेळेस विचारला जातो. What is the need for classification? Answer is it helps, मदत करतो, to explain unity in a diversity of organism. Unity in a diversity. Diversity मध्ये एक युनिकनेस, युनिटी त्या ठिकाणी इंडिकेट करण्यासाठी क्लासिफिकेशन अतिशय महत्वाचं आहे. अगेन it gives specific and scientific names to the organism which are universally accepted. युनिव्हर्सली जागतिक पातळीवरती आपण विचार केला तर क्लासिफिकेशन मधून आपण जे त्या पर्टिक्युलर प्लांटला, ॲनिमलला नाव देणार आहोत, जे सायंटिफिक नाव असेल, हे सर्व युनिव्हर्स मध्ये वर्ल्ड वाईड प्रत्येक कंट्री मध्ये ऍक्सेप्ट केलं जाईल. नेक्स्ट, इट रिव्हील्स रिलेशनशिप अमंग व्हेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गॅनिझम. वेगवेगळ्या ग्रुप मध्ये, ऑर्गॅनिझमच्या ग्रुपमध्ये एक रिलेशनशिप मेंटेन करणं असेल, त्यासाठी देखील क्लासिफिकेशनची गरज आहे. अगेन इट प्लेसेस ऑर्गॅनिझम्स अमंगस्ट दोज विच हॅव कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स. एकसारखे कॅरेक्टरिस्टिक्स असणारे ऑर्गॅनिझम्स एका ग्रुपमध्ये ठेवण्यासाठी देखील क्लासिफिकेशनची गरज आहे. सो इट इज अबाउट दी नीड फॉर क्लासिफिकेशन. यावर आपल्याला शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन देखील विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट इज क्लासिफिकेशन? डिस्क्राइब द नीड फॉर क्लासिफिकेशन. आता क्लासिफिकेशन अत्यंत गरजेचं आहे आणि ह्या क्लासिफिकेशन मुळेच आपण जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत, जे प्लांट्स आहेत, जे ॲनिमल्स आहेत, ते वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये क्लासिफाय केले आहेत. पुढच्या पार्टमध्ये आपल्याला पाहायचं आहे व्हॉट आर द व्हेरियस टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन. म्हणजे काही सायंटिस्टनी ह्या क्लासिफिकेशनच्या सिस्टीम डेव्हलप केलेल्या आहेत, त्या कोणत्या आहेत त्या आपल्याला नेक्स्ट स्लाइड मधून पाहायच्या आहेत. सो फर्स्ट देर वॉज 2 किंगडम सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे 5 to 30 मिलियन नंबर मध्ये आहेत, हे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ऍट अ टाइम ह्युमन बिईंग स्टडी करू शकत नाही. त्यासाठी त्याला एक प्रॉपर सिस्टमॅटिक अरेंजमेंट, एकसारखे टॅक्सॉनॉमिक कॅरेक्टर असणारे ऑर्गॅनिझम एका ग्रुपमध्ये ठेवण्यासाठी सायंटिस्टना काय करावं लागलं, त्या पर्टिक्युलर प्लांट्सना, ॲनिमल्सना क्लासिफाय करावं लागलं. आणखी सुरुवातीच्या काळामध्ये पहिल्यांदा काय यामध्ये आहे महत्वाचं, 2 किंगडम सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वॉज गिव्हन बाय द सायंटिस्ट कार्ल लिनियस. सायंटिस्टचं नाव अत्यंत महत्वाचं आहे. कोणी 2 किंगडम सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन दिलेले आहे? कार्ल लिनियस. क्लासिफाईड लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स इनटू 2 किंगडम्स. जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत हे 2 किंगडम मध्ये क्लासिफाय केलेले आहेत. आता ह्यासाठी क्रायटेरिया कोणता वापरलेला आहे? इट इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेदर दे आर मायग्रेटरी और सेडेंटरी इन नेचर. त्यांचा मोड ऑफ न्यूट्रिशन काय आहे? ते ऑटोट्रॉफिक आहेत की हेटेरोट्रॉफिक आहेत? ते मायग्रेटरी आहेत म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात का, किंवा ते एकाच ठिकाणी फिक्स आहेत, सेडेंटरी आहेत? ह्या कॅरेक्टरच्या माध्यमातून कार्ल लिनियसने ऑर्गॅनिझम जे आहेत, प्लांट्स असतील, ॲनिमल्स असतील, हे 2 किंगडम मध्ये क्लासिफाय केलेले आहेत. व्हॉट आर दी 2 किंगडम्स? नंबर 1 किंगडम प्लांटी. प्लांट्स जे सर्व प्रकारचे प्लांट्स आहेत ते या किंगडम प्लांटी मध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. अँड नंबर 2 किंगडम ॲनिमलिया. सर्व प्रकारचे ॲनिमल जे आहेत हे किंगडम ॲनिमलिया मध्ये इन्क्लूड केले आहेत. And this 2 kingdom system of classification, it is given by the scientist Carl Linnaeus based on mode of nutrition and the organisms, either they are migratory or sedentary in nature. But this 2 kingdom system of classification is found inadequate and it has certain limitations. So what are the limitations? It could not classify the organisms that show characters of both the kingdoms. 2 किंगडम सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन मधून असे काही ऑर्गॅनिझम्स त्या ठिकाणी एक्सप्लेन करता आले नाहीत की जे दोन्हीही किंगडमचे, मग प्लांटीचे असतील, ॲनिमलियाचे असतील, कॅरेक्टर्स एक्सप्लेन करू शकतात. मग असे कोणते ऑर्गॅनिझम्स आहेत? फॉर एक्झाम्पल बॅक्टेरिया, फंगाय अँड युग्लिना. अँड दी प्लेसमेंट or the systematic arrangement of these bacteria, fungi and euglena in proper kingdom
is not explained by these two kingdom of system of classification. Therefore, this two kingdom of system of classification is found inadequate to explain the position of variety of organisms. So the second option for this two kingdom system of classification, it was given by the scientist R.H. Whittaker, and he gives the five kingdom system of classification. सुरुवातीला टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मध्ये आपण पाहिलं फक्त दोनच किंगडम होते आणि बॅक्टेरिया असेल, फंजाय असेल, युग्लिना असेल, हे ऑर्गॅनिझम्स त्या दोन्ही किंगडम मध्ये फिट होत नाहीत. मग अशा ऑर्गॅनिझम साठी आपण कोणता किंगडम त्या ठिकाणी डेव्हलप करू शकतो. मग पुढे जाऊन R.H. विटाकर ह्या सायंटिस्टने काय केलेलं आहे, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जी आहे ती डेव्हलप केलेली आहे, विच is based on or which shows the phylogenetic relationship between the organism. Evolutionary relationship देखील हा फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आहे तो त्या ठिकाणी इंडिकेट करतो. अँड क्रायटेरिया फॉर दिस फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज, एकूण 4 क्रायटेरिया यूज केलेले आहेत R.H. विटाकरने. यामध्ये सेल ऑर्गनायझेशन आहे, बॉडी ऑर्गनायझेशन आहे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आहे, लाईफस्टाईल आहे त्या पर्टिक्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची, ते पर्टिक्युलर प्लांट्स असतील, ते पर्टिक्युलर ॲनिमल्स असतील. अँड अकॉर्डिंग टू दीज क्रायटेरिया, सेल ऑर्गनायझेशन, बॉडी ऑर्गनायझेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अँड लाईफस्टाईल, the living organisms, they are classified into 5 different kingdoms by R.H. Whittaker. And what are the specific criteria? Number 1, cell organization. In that cell organization, that organism, it is with either prokaryotic or eukaryotic cell. Prokaryotic cell आहे की eukaryotic cell आहे त्या ऑर्गॅनिझम मधून, त्यावरून आपल्याला हे किंगडम जे आहेत ते वेगळे केलेले आहेत. देन इन बॉडी ऑर्गनायझेशन, दॅट ऑर्गॅनिझम इट इज विथ आयदर युनिसेल्युलर बॉडी और मल्टीसेल्युलर बॉडी. युनिसेल्युलर सिंगल सेल आहे का तो, त्यामध्ये अनेक सेल आहेत का त्यामध्ये, त्यावरून युनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर बॉडी आपण कन्सिडर केली आहे. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मध्ये त्याचा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक आहे का, हेटेरोट्रॉफिक आहे का. मग ऑटोट्रॉफिक असणारे वेगळ्या ग्रुपमध्ये, हेटेरोट्रॉफिक असणारे वेगळ्या ग्रुपमध्ये. सो दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगेन इट प्लेज सिग्निफिकंट रोल इन दी फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अँड लास्ट क्रायटेरिया, दॅट इज अबाउट दी लाईफस्टाईल. दी ऑर्गॅनिझम्स आयदर दे आर प्रोड्युसर, दे आर कंझ्युमर और डिकम्पोजर. आपण जर स्वतः ह्युमन बिईंग असू तर आपण या ठिकाणी येतो कंझ्युमर मध्ये येतो, आपण प्रोड्युसर नाहीत. प्रोड्युसर म्हणजे फक्त ग्रीन प्लांट्स असणार आहेत, कारण ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात आणि आपण ते ग्रीन प्लांट्स खातो, म्हणजे आपण कंझ्युमर आहेत. आणि जे मायक्रोब्स आहेत ते सगळेच्या सगळे काय आहेत, डिकम्पोजर्स आहेत. म्हणजे अशा एकूण 4 डिफरंट क्रायटेरियाचा यूज करून R.H. विटाकर या सायंटिस्टने काय केलेले आहेत, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेव्हलप केलेली आहे. आणि ती आपल्याला इथून पुढच्या लेक्चर्स मध्ये प्रत्येक किंगडम, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स, त्याचं फर्दर क्लासिफिकेशन, त्याचे सिग्निफिकन्स हे पाहायचे आहेत. आता पर्टिक्युलर ह्या R.H. विटाकरच्या फाइव किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वरती क्वेश्चन कसा येऊ शकतो, इंट्रोडक्टरी पार्ट वरती, डिस्क्राइब दी क्रायटेरिया युज्ड बाय दी R.H. विटाकर ऍट द टाइम ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. मग क्रायटेरिया कोणता होता, तर त्यामध्ये सेल ऑर्गनायझेशन आहे, बॉडी ऑर्गनायझेशन आहे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आहे, लाईफस्टाईल आहे, हे आपल्याला त्या ठिकाणी एक्सप्लेन करावे लागतील. सो व्हॉट आर दी एक्झॅक्ट फाइव किंगडम्स दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी विथ दिस फ्लो चार्ट. आता यामध्ये ऑर्गॅनिझम्स दिलेले आहेत, मग यामध्ये प्लांट्स देखील असणार आहेत, ॲनिमल्स देखील असणार आहेत. आपल्याला यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्या क्रायटेरिया मधून तो पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम प्रोकॅरियोटिक आहे की युकॅरियोटिक आहे. मग प्रोकॅरियोटिक असेल तर त्यामध्ये एक किंगडम येतो, हा नंबर 1 किंगडम आहे, दॅट इज द किंगडम मोनेरा. येलो कलर मध्ये दाखवलेले जे काही 5 आहेत ते सर्वच्या सर्व 5 किंगडम्स आहेत. हा झाला फर्स्ट किंगडम मोनेरा, हा झाला सेकंड प्रोटिस्टा, त्यानंतर हा झाला थर्ड प्लांटी, त्यानंतर हा झाला फोर्थ फंजाय, आणि हा झाला फिफ्थ ॲनिमल. आपण इथे आहोत, ह्युमन बिईंग इथे आहोत आपण इन किंगडम ॲनिमल. यामध्ये आपण कोण आहोत पहा, जर आपण इथे एक्झाम्पल घेतला, वी आर युकॅरियोटिक, आपण युकॅरियोटिक आहोत, आपण मल्टीसेल्युलर आहोत.
आपल्यामध्ये सेल वॉल प्रेझेंट असत नाही, विदाउट सेल वॉल, and we are animals. So this criteria, it is used by the R.H. Whitaker at the time of 5 kingdom system of classification, and the name of the kingdoms are kingdom Monera. Monera, it is prokaryotic. Then Protista, it is unicellular eukaryotic. Then the Plantae, it is phototrophic with cell wall. It is multicellular in nature and is eukaryotic in nature. Then fungi, it is heterotrophic. They cannot prepare their own food material. It is with cell wall. Cell wall त्यामध्ये present असते. Again, it is multicellular and it is eukaryotic. And animals, we are without cell wall, multicellular in nature, and eukaryotic. So all these are the five kingdoms from Monera, Protista, Plantae, fungi or fungi, and Animalia. And in our next lecture, we are going to discuss all these kingdoms from kingdom Monera to Animalia in detail. So what is that kingdom? What are the different characteristics of kingdom? What is the further classification of kingdom? What are the various examples of that kingdom? And either there is any significant characteristics of that kingdom that we are going to discuss in our next lecture. Thank you.